السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہ میرا نیو ولاگ ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زحان مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ ماما میری ویڈیو بنا رہی ہے، میں چھپ جاتا ہوں۔ ماما ویڈیو بنا رہی ہے، میں چھپ جاتا ہوں۔ میں اس کی ویڈیو میں اس کا ساؤنڈ ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں، بٹ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، کچھ ایشوز آ جاتے ہیں کہ مجھے پیچھے سے ساؤنڈ آف کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ بہت باتیں کر رہا تھا۔ یہ ماشاءاللہ ابھی 2 سال کا ہے، تو 2.5 سال کا ہے۔ اس کی کو زبان وہ لگی ہے طوطے والی، جو ایک پڑھنے والے بچے کی جو سٹارٹ کرتا ہے نا پڑھنے نہ بچہ، اس کو لگی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے بچائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا بچوں کو دیکھ کے۔ یہاں پہ میں کپڑے چینج کرنے تھے، میرے کپڑے بچوں نے کی وجہ سے نا میرے کپڑے بہت گندے ہو چکے تھے، مطلب کہ چھینٹوں والے ہو گئے تھے۔ نماز پڑھنی تھی تو میں نے کہا میں کپڑے چینج کر لوں، تو یہاں پہ میں کپڑے اپنے پریس کر رہی تھی۔ تو ویسے تو جمعے کے دن نہانا اور کپڑے چینج کرنا سنت ہے، اچھی بات ہے، بٹ ہم جیسی ہاؤس وائف کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، اتنا کام ہوتا ہے۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعرات کو شام کو میں ریڈی ہو جاؤں، نیکسٹ مارننگ فرائیڈے کو میرا جو پینڈنگ کام ہوتا ہے، جیسے کہ صفائیاں ہو گئیں، بچوں کو ریڈی کرنا ہو گیا، یا اور 100 کام ہوتے ہیں، وہ میں کمپلیٹ کر لوں۔ پھر میں کیا کہتے ہیں اسے جمعہ ایزیلی پڑھ سکوں۔ تو پھر میرے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ میں نہائی نہیں ہوں اور کپڑے نہیں چینج کیے اور میں نے جمعہ نہیں پڑھا۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے، باقی اللہ کو جو قبول، اللہ نے ہی نماز روزے قبول کرنے ہیں، تو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو وہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہاں میں نماز پڑھ کے ریڈی ہو کے اپنا لک آپ کو دکھا رہی تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی میں نے نماز پڑھی تو 3 بجے ہماری گیس آتی ہے، جیسے کہ میرے لاسٹ ولاگ میں نے آپ کو بتایا۔ تو میں 3 بجے ہی شروع ہو جاتی ہوں اپنے افطاری کا سارا سیٹ اپ، چاہے میں نے تھوڑا سامان بنانا تھا چاہے زیادہ بنانا، 3 بجے اسٹارٹ ہو جاتی ہوں۔ آج ہم نے آلو کو بینگن بنانے تھے، تو یہ بینگن میں کاٹ رہی تھی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس اسپیڈ سے میں بینگن کاٹ رہی ہوں۔ اچھا، لوگ نا کہتے ہیں کہ بینگن کے چھلکے اتار دو تو اثر ختم ہو جاتا ہے، تو مجھے تو بھائی بینگن کے چھلکے اتار کے آلو بینگن پکانے کا مزہ آتا ہے، اور کھانے کا بھی ویسے ہی آتا ہے۔ آلو بینگن میری فیوریٹ ڈشز میں سے ایک ڈش ہے، تو بٹ میں ایسا کرتی ہوں کہ کچھ چھلکے اتار دیتی ہوں، کچھ رہنے دیتی ہوں۔ اچھا، آپ کہتے ہو گئی اب بھی صحیح روٹیاں بنا رہی ہے، تو یہ میں روٹی نہیں بنا رہی تھی کسی کے لیے بھی، تو یہ بس نا ایک ہیک تھا نوڈلز کا، وہ ٹرائی کر رہی تھی کہ روٹی کے نوڈلز بنتے ہیں، تو وہ ٹرائی کر رہی تھی، تو وہ میں نے بنائے تھے۔ تو یہاں پہ میں نے ساتھ اس کا مسالہ رکھ لیا آلو بینگن کا، پیاز ڈال کے آئل ڈالا، تو وہ اب ڈال کے ساتھ ساتھ میں روٹی کے جو نوڈلز، روٹی بوائل کی تھی نا، اس کے نوڈلز کاٹ رہی تھی، اور یہ میں نے ہری مرچیں کوٹی، اس کے بیچ میں پانی ڈالا، ٹماٹر کاٹا، اور جلدی جلدی تڑکا رکھا، نمک مرچ مسالے سوکھا دھنیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے نا جب میں کھانا بنانے لگتی ہوں نا سالن، تو میرا دل کرتا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے دل کرتا ہے ہلکا سا زیرے کا تڑکا لگاؤں۔ بہت سے سالن میں زیرے کا تڑکا ڈالتی ہوں لازمی، پیاز کے ساتھ تھوڑا سا زیرہ ڈال دیتی ہوں، تو یہ مسالے بن گئے۔ تو پھر بعد میں نے یہ نوڈلز کی سبزیاں کاٹنی شروع کر دی ساتھ ہی، تو یہ شملہ مرچ ہے، بند گوبھی ہے، گاجر ہے۔ گاجر میں مس کر بیٹھی ہوئی کیونکہ گاجر ملی نہیں تھی، یا گاجر کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے نہیں میں نے گاجر ڈالی۔ تو گاجر ویسے بھی اگر ہماری طرف سے جو مل رہی ہے نا، وہ بہت سوکھی، پتہ نہیں کس طرح کی آج کل گاجریں آ رہی ہیں۔ تو یہ میں نے مسالہ میرا ہو چکا تھا، تو میں نے ساتھ ہی سبزیاں ڈال دی۔ تو یہ میری کزن سسٹر آئی، اور اس نے آ کے
शिमला मिर्च काटी थोड़ी सी, तो मैंने कहा तुम ये लो शिमला मिर्च काटो, मैं बंद गोभी काटती हूँ। तो अच्छा, मैं ना हैक ट्राई कर रही थी कि मैं थोड़ी, इसलिए मैं थोड़ा बनाया ना, हैक ट्राई कर रही थी। तो आप मेरे अंगूठे पे देखते होंगे, थंब पे के भी मैंने इनर पहना हुआ है। तो ये मैंने इसलिए पहना हुआ है क्योंकि मेरे ना अंगूठे पे नाइफ़ के निशान पड़ रहे थे, तो मेरा फिंगरप्रिंट नहीं था खुलता व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे। तो मैंने कहा फिंगरप्रिंट मेरा ना फिर नहीं खुलेगा, तो इसलिए इस पे कट ना लगे। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ काट के तो नूडल्स बनाने लगी थी। तो मैं नूडल्स बना रही थी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने प्याज को हल्का सौते किया ऑयल में, 2 चम्मच ऑयल में, और फिर मैंने शिमला मिर्च डाली। मैं यहाँ पे चिकन नहीं यूज़ कर रही थी, मैं चिकन क्यूब डाला था। चिकन क्यूब से ना ज़रा टेस्ट चिकन वाला ही आ जाता है, क्योंकि मैंने इसलिए चिकन यूज़ नहीं किया कि मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना के ट्राई करना चाह रही थी कि ये सही बनते हैं कि नहीं, ये है ठीक है कि नहीं, रोटी के नूडल्स। तो वो ही मैं मसाले वगैरह डाल रही थी। फिर मैंने बंद गोभी डाली, नमक मिर्च, ज़रा हम थोड़ी करारी नूडल्स खाते हैं, तो फिर मैंने ज़रा मिर्च भी डाला। फिर हॉट सॉस, सोया सॉस डाली। तो थोड़ी देर मैंने रख दिया। यहाँ जुहान के चाचू फ्रूट्स लेके आए थे, तो ये काउंट कर रहा था कि ये है एप्पल स्ट्रॉबेरी था, खरबूजा था। तो ये सच याद भूल गया मुझे। ये यहाँ पे एक और न्यू डिश थी, आप पीछे देख सकते हैं, पोटैटो फ्लावर। ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ, कज़न सिस्टर ने ट्राई किया था, उसने भी देखा था, तो उसने बनाया था। उसकी वीडियो शूट करना भूल गई थी मैं, बट आप दस्तरख़्वान में दे सकते हैं कि ये पोटैटो फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो मेरे जुहान ने तो माशाल्लाह रोज़ा खुलने तक काफ़ी खा लिए थे। तो उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी शेक बनाया अफ्तारी के बाद, ये नमाज पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे जुहान और मीरा भी खेल रहे हैं। जुहान अपने भाई को ना वॉक करवा रहा था अपनी तरफ से, उसके दादू करवा रहे थे ना वॉक के। इसने कुछ खाया है, मतलब कि माशाल्लाह जूस पिया था स्ट्रॉबेरी का, तो कह रही थी ज़रा थोड़ा हज़म हो जाएगा। तो ज़रा वॉकर इसके ऊपर छत पे थी, बट वो कह रही थी इस तरह भी ज़रा थोड़ा इसको आदत पड़े, तो वो करवाने की कोशिश कर रही थी। तो ये साथ जुहान कह रहा था दादो मैं करवाता हूँ। बहुत माशाल्लाह बातें कर रहा था। इधर मैंने वॉइस ओवर डालना था, वॉइस ओवर नहीं डालना था, इसका साउंड ही डालना था, बट ना यहाँ पे पीछे से ना बाहर गली में से साउंड बड़े आ रहे थे, तो इसकी आवाज़ की समझ ही नहीं थी लग रही, तो इसलिए मैंने वो साउंड नहीं डाला। मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अपने ऊपर कमर पे बिठा के कर रहा था, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। बहुत माशाल्लाह हादी भी बहुत खुश था इसके साथ, भाई के साथ मैं खेल रहा हूँ। अच्छा, इसको दूर से ही देख कर इसको इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत देख के हंसता है कि मेरा भाई आ गया है। भाई वो अगर उसने इसके सामने मतलब कि उछलना भी है ना, तो इसने खुश हो जाना है। वो अपने ध्यान अपना काम कर रहा होता है, खेल रहा होता है, और ये इसको देख के खुश होता रहता है। तो यहाँ पे देखे कर रहा है चल मेरे घोड़े टिक टिक। अच्छा, पहले ये बैठने भी नहीं था देता उसको। तो ये देखें, देखा कैसे चल मेरे घोड़े टिक 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 कर रहा है। तो अब पता नहीं इसको मूड में थे दोनों भाई। वो कह रहा था मेरे ऊपर बैठे, मैं इसको झूला देता हूँ, तो थक भी नहीं था रहा। फिर अचानक ही इसको पता नहीं क्या हुआ, कहता दादू मैं थक गया हूँ, मुझे उठा लो भाई को। तो यहाँ तक ये झूला देता था। फिर मेरी आजकल थोड़ी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी सी मतलब मेरा ज़ुकाम लगा हुआ, बस आवाज़ में भी थोड़ा सा मसला होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड होता है, फिर बाद में फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा।